Shalom to everyone. So, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? எல்லாருக்கும் All right. We're glad to see all of you here this morning. Thank you. Okay. All right. பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க. Okay. Today, ஆவியானவரோட இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, every time we want to welcome the Holy Spirit because அவர் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. We don't know anything. We will just be like another lifeless puppet மாதிரி நடந்துகிட்டு இருப்போம். So because of the Holy Spirit, so today இன்னைக்கு வந்து the continuation of authority, know your birthright, speak with authority. இதுல ஆவியானவர் அவரை கடைபிடித்துக்கிட்டோம்னா நம்ம when we hold him close to our heart and we solely depend on him, how is he going to lead us? How is he going to guide us? So எப்படி ஆண்டவர் மட்டும்தான் ஆவியானவரை பத்தி பேசினாரா? பழைய ஏற்பாடுலயும் புது ஏற்பாடுலயும் எப்படி ஆவியானவர் மூவ் பண்ணியிருக்காரு, என்ன மாதிரி மூவ் பண்ணியிருக்காரு, how are we going to understand that? And இந்த மைண்ட் எப்படி கன்சீவ் பண்ணும் போது நம்மளோட நேச்சுரல் மைண்ட், how can our natural mind conceive what the Holy Spirit is teaching us? All right, so we're going to understand today. All right, so before we start, as usual, let's welcome our Holy Spirit. Okay, let us give him every respect, let us give him every honor, let us give him every joy that we have inside of us. Let's welcome him. Amen. Come, let's pray together. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Wonderful Holy Spirit, we thank you for this precious, beautiful day today as we are honoring you. Holy Spirit, we are honoring you daily in our life. And today as we are gathered together, Father, though in the different places, different environment, yet நாங்க ஒன்றாக கூடும்போது பரிசுத்த ஆவியானவரே நீங்க வல்லமையாக நீங்க அசைவாடுறீங்க என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். Father, we thank you. We believe, Father God, that in every places your children who are seated here to understand more of your movement and to understand more of the birthright in order for them to walk in that birthright and to speak with authority in Jesus' name. Holy Spirit, guide us through. As we welcome you, Holy Spirit, we thank you in Jesus' name that while your children are hearing your word, there is a powerful transformation within them, a powerful, remarkable transformation taking within them inside their spirit. And we are declaring that as they are hearing, Father, everything, adversity, every afflictions, every pain are gone in Jesus' name. It is gone in Jesus' name, because there is so much of power in the name of Jesus Christ by the powerful manifestation of the Holy Spirit. And today, Holy Spirit, we are giving you once again and again and again and again our due respect and our due honor, and we glorify you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so today, இன்னைக்கு வந்து நம்ம Isaiah 30 பார்ப்போம். Let's look at Isaiah 30, verse 19 to verse 21. Okay, Isaiah 30, verse 19 to 21. இன்னைக்கு வந்து இந்த only 3 verses today I'm going to share. Only 3 verses. So as I was sitting down, உட்காந்துக்கிட்டு என்ன ஒரு verses முடிச்சா இருக்கேன். Okay, நீங்க என்னதான் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு. But in these 3 verses, there's so much, நிறைய அடங்கி கிடக்கு. இந்த 3 verses 3 மாசத்துக்கு நீங்க பாவிக்கலாம் உங்க டெய்லி மெடிடேஷனுக்கு. ஓகே, அதுக்கு பிறகு நீங்க பாக்கிவானா நான் சொல்லல, நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. அப்பனா இந்த 3 வரி தான், ஆனா இவ்வளவு அடங்கி கிடக்கான்னு இந்த 3 வரியே இந்த 3 மாசத்துக்கு நீங்க தொடர்ந்து மெடிடேட் பண்ணீங்கன்னா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி ஆண்டவரை நம்ம பின்பற்றி எப்படி ஆவியோட குரல் சத்தக்குரலை கேட்டு ரைட்டாக மூவ் பண்றதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க. நான் சொன்னனால இல்ல, ஆவியானவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு, நீங்க கண்டுபிடிச்சிடுவீங்கன்னு. ஆமென். ஓகே, Isaiah 30 verse 19 மட்டும் படிங்க. Can someone read?
Esther or Jack or Starita, யாச்சும் படிங்க. சியோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எருசலேமில் வாசமாய் இருப்பார்கள். இனி நீ அழுது கொண்டிராய். உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்தை அவர் ஊர்க்கமாய் இறங்கி அதை கேட்டவுடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வார். ஆமென். Amen. Okay, இன்னொன்னு சிஸ்டர் எஸ்தர், நீங்க மேத்யூ 14 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மேத்யூ 14 வசனம் 26, 27. ஓகே, சிஸ்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சிஸ்டர் ரீதா, நீங்க வந்து சங்கீதம் Psalm 27, 5 to 7 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Psalm 27, 5 to 7. சிஸ்டர் எஸ்தர் வந்து மேத்யூ 14, 26 to 27. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நிறைய வசனம் இருக்கு, ஆனா எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ண முடியாது, பட் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் so that you will understand how the Holy Spirit is going to move powerfully in the time in your life. Isaiah 30, Jack படிச்சாங்க. O people who dwell in Zion at Jerusalem, you shall weep no more. He will surely be gracious to you at the sound of your cry. When he hears it, he will answer you. So Isaiah சொல்றாரு, ஆண்டவர் எப்படி ஜெருசலம் அந்த மக்கள் ஜனங்க இஸ்ரேல் ஜனங்க அழுதோனையே ஆண்டவர் உடனே ஆன்சர் பண்றாருன்னு. சோ நம்ம வந்து இந்த காலகட்டத்துல அந்த மாதிரி இல்ல, அப்படி இல்ல. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி இஸ்ரேல் மக்கள் கோத்ரூ பண்ணது அந்த மாதிரி இல்ல. அவங்க மாதிரி கத்துறோமா, அவங்க மாதிரி பின்னால ஓடுறோமா, அதெல்லாம் இல்ல. ஆனா இந்த காலகட்டத்துக்கு நம்ம கிட்ட அப்படிதான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஏன்னா அந்த டைம்ல அந்த டைம்ல அந்த those decades ago was totally different. இந்த டைம்ல இந்த current generationல நம்ம go through பண்ற situationல we also do this. Alright, now cry என்ன அர்த்தம்னா கிரீக் வார்த்தை வந்து கிராசோன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து verb action form. நம்ம கத்தலாம். ஓகே, that means we shout. ஓகே, we cry out. நம்ம கத்துறோம், ஐயோ ஆண்டவரே என்ன ஆண்டவரே இப்படி நடக்குது, ஏன் இப்படி எனக்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு, ஏன் நான் இதை கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், ஏன் இந்த எம்பாரஸ்மெண்ட் கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், ஏன் வந்து எப்போதும் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சில டைம் நம்ம ப்ரேயர்ல அழுவோம், சில டைம் நம்ம ப்ரேயர்ல வந்து கிரை பண்ணுவோம். அழுவுதான் கிரை, ஷவுட் பண்றது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், எல்லாமே எவ்ரிதிங்லாம். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம யூனிக்கான ஹியூமன் பீயிங் ஆண்டவர் அழகா கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காருன்னா இந்த இமோஷன் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணும், எல்லா கூத்தம் பண்ணும். ஆனா அவர் சரியா தான் கிரியேட் பண்ணாரு, சரியா தான் நம்மள உருவாக்குனாரு. ஆனா பிகாஸ் இந்த கார்டன் ஆஃப் ஈடன்ல நம்ம திருப்பி கார்டன் ஆஃப் ஈடனுக்கு போவோமே, அந்த கார்டன் ஆஃப் ஈடன்ல எப்ப இந்த பாவம் உள்ளுக்கு பூந்துச்சோ அப்பல இருந்து இந்த இமோஷன் வந்து கபுடாச்சு. இந்த இமோஷன் கபுடாச்சு. ஒரு சிஸ்டம் சரியாக இப்படிதான் வரணும், இப்படிதான் இருக்கணும், பீஸாக இருக்கணும், இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணணும் இந்த மைண்ட் இப்படின்னு. அதுதான் ஆண்டரோட ஒரிஜினல் பிளான். the mind, the emotion எல்லாமே ஸ்டேபிளா இருக்கும், கம்பேட்டபிலிட்டியோட இருக்கும். ஸோ இந்த மைண்ட் எப்படி மூவ் பண்ணும், எப்படி ஆண்டோட காலஸ்ல கேட்டு ஆண்டோட கூப்பிடுவார்ல, நம்மளுக்கு கூப்பிடுவார் தானங்க, எஸ்தர் ஓ எஸ் லார்ட் அப்படின்னு போவாங்க, கேப்ரியல் எஸ் ஃபாதர் அப்படின்னு. ஸோ எப்படி இருக்கு கேட்கறதுக்கு, சூப்பரா இல்ல? ஸோ the emotion அவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு. before sin came into that place, alright, through Adam and Eve, Garden of Edenல. ஆனா எப்ப அந்த பாவம் வந்துச்சோ இப்ப இமோஷன் எப்படி ஆச்சுன்னா, நம்ம கூப்பிடும் போது கேப்ரியல் அப்படியே காது, நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. எக்ஸாம்பிள், கூப்பிடும் போது எங்க சத்தம் கேட்போமா இல்ல முன்னுக்குள்ள பிரச்சனை நம்ம பார்க்க போறோமா? ஏன்னா அது ரொம்ப சத்தமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்ம கோ த்ரூ பண்ற அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்குல்ல, அந்த சிச்சுவேஷனு அது இன்னும் அந்த பயம் கொடுக்குதுல, அது இன்னும் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும். எப்படின்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கைண்ட் சென்சஸ் வந்து அப்படியே அடங்கிரும். ஸோ இந்த நேச்சுரலாக நம்ம பார்க்கறது தான் பெருசாக தெரியும். ஸோ அதனால we cannot hear but we can able to see and அந்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம நேச்சுரலா பார்க்கறதுனால தான் அது பெருசாக தெரியுது. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து நம்மளால கேட்க முடியாம போயிடுது, அப்படியே அடங்கிடுது உள்ளுக்கு. ஸோ இதுதான், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. ஓகே, ஸோ இப்ப இந்த இமோஷனு இப்படிதான் பரண்டு உருண்டுகிட்டு இருக்கு இப்ப, ரைட்? ஃபுல் ஆஃப் ஃபியர், ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், anxiety, பேனிக் அட்டாக், டிப்ரெஷன், டிஸ்ட்ரெஸ், கொஞ்சம் இதுக்கு நேரம் டவுட்னு வந்துடும். அப்படியே டவுட், கொஞ்ச நேரம் நல்லா நிப்போம், நல்லா படிச்சு நிப்போம், ஏதாச்சும் ஒரு சத்தம் குரல் முன்னுக்கு வரும் பாருங்க, போச்சுடா ஐயோ அப்படின்னு ஆயிரும். கெனிசியனா. ஸோ லைக் இது ரொம்ப ஸ்லோகமா இருக்கு. இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ் அண்ட் அப்படியே டக்குன்னு
இது பண்ணிட்டு போயிருது. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்படியே அது குரல கேட்கும் பாருங்க, ஜோசபின் அப்படியே கூப்பிடும் போது காது உழுவாது. ஏன்னா இங்கதான் பெருசா தெரியுது கண்ணுக்கு. பிகாஸ் நம்ம நேச்சுரலியாக ரொம்ப பாவிக்கிறனால தான். நம்ம சொந்த நேச்சுரல் சென்ஸ், நம்ம சொந்த பாக்குற காரியங்க முன்னுக்கு நம்மளுக்கு 5 நேச்சுரல் சென்சஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருக்குன்னு. ரைட்னா இதுதான் நம்ம மெயினாக பார்ப்போம். பாக்குறது, டச் பண்றது, டேஸ்ட் பண்றது, ஆல்ரைட், சென்ஸ் பண்றது, இது எல்லாமே ஹியர் பண்றது இந்த 5 நேச்சுரல் சென்சஸ். ஆனா இந்த 5 நேச்சுரல் சென்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. இந்த 5 நேச்சுரல் சென்சஸ் இதையும் இதே போலவே எக்ஸாக்ட்லி த 5 சென்சஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் ஆண்டு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. இது ஒன்னாக கொண்டு வந்து நம்ம நடக்கும் போது தான் we can able to overcome. அதனால தான் ஆண்டு அந்த வார்த்தை கொடுக்கிறாரு, you are an overcomer and more than an overcomer. இந்த 5 natural sense-உம் இந்த 5 spiritual sense-உம் எப்படி பயன்படுத்த போறோம்னு நம்ம பார்க்க போறோம். How the Lord is going to guide you and teach you. ஏன்னா அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு, the one who gave us the word will definitely bring out his promises to our life, in our life. Okay, so like சொன்ன மாதிரி cry இன்னொரு வார்த்தை ஆங்கிலத்துல வந்து vociferate சொல்லுவாங்க. அது எப்படின்னா நம்ம ஷவுட் பண்றது, கம்ப்ளைண்ட், இன்னும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம்ல, சோ ஆண்டவர்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, ஆர்கியூ பண்றது, இது எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, now let's go to Matthew 14. Matthew 14 படிப்போம். 14:26 to 27. அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை சீஷர்கள் கண்டு கலக்கமடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறினார்கள். உடனே இயேசு அவர்களுடனே பேசி, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் தான், பயப்படாதிருங்கள் என்றார். ஆமென். இதுங்களா, இது என்ன கிராய்னா, இது பயத்துல அலற இந்த அழுக. ஓகே, சோ சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஒரே ஒரு வார்த்தை கிராய், அழுகிறது. ஓகே, மேபி தமிழ்ல வந்து நிறைய வார்த்தை இருக்கலாம், மீனிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஆனா ஆங்கிலத்துல அந்த கிராய் ஒரு வார்த்தை வந்து பாருங்க, பயத்தினால அழுவுறது, கவலைனால இல்ல, பயத்தினால கத்துறது. ஓகே, அப்புறம் என்னது, கவலைனால கத்துறது, ஆத்திரம் வந்தாலும் கத்துறது, வெறியாவனாலும் கத்துறது, ஓகே, சண்டை வந்தா கத்துறது, ஓகே, என்ன வந்தாலும் கத்துறது. பாருங்க அந்த இமோஷன் எப்படி வேலை செய்து பார்த்தீங்களா, கத்துறேன் ஆனா மாறி மாறி இருக்கு கத்துறதுக்கு. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ல கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சிலத்தை கத்தி அழுவுறது. நம்ம சங்கீதத்தை பார்ப்போம், இது என்ன மாதிரி கிரைம் பார்ப்போம். சங்கீதம் 27 5 to 7. சங்கீதம் 27 Psalm 27. தீங்கு நாளிலே அவர் என்ன தம்முடைய கூடாரத்திலே மறைத்து, என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து, என்னை கன்மலையின் மேல் உயர்த்துவார். இப்பொழுது என் தலை என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருகளுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும். அதி நிமித்தம் அவருடைய கூடாரத்திலே நான் ஆனந்த பலிகளை இட்டு கர்த்தரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். கர்த்தாவே, 7வது பாஸ்டர். ஓகே, கர்த்தாவே, நான் கூப்பிடுகிற சத்தத்தை நீர் கேட்டு எனக்கு இறங்கி எனக்கு உத்தரவு அருளி செய்யும். ஆமென். ஆமென். ஓகே, சங்கீதம் 91 எடுங்க. Psalm 91. ஓகே, எடுத்து வச்சுங்க. ஓகே, பாருங்க Psalm 27. இப்ப இது டேவிட் அவர் என்ன அந்த வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க. For in the day of trouble he will hide me in his shelter. இதை நம்ம நம்புறோமா? நம்ம நம்ப முடியுமா? திங்க் பண்ணி பாருங்களேன். in the day of trouble he will hide me in his shelter. அப்புறம் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்கும்போது, பயம் வரும்போது, கவலை, கஷ்டம், துன்பம், ஓகே, அப்ப ஏதாச்சும் அல்லது ஒரு சேலஞ்சஸ் நம்ம லைஃப்ல வரும்போது, நம்ம எடுக்கிற டிசிஷனால, மிஸ்டேக்னால, இதனால நம்ம ஃபேஸ் பண்ற சிச்சுவேஷன் எல்லாமே இது நடக்கும் போது, எனிமி, அவன் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனிமி இருக்கான, அவன் அந்த டேவல், அவன் சத்ருவான், என்ன மாதிரி எலும்பி, என்ன மாதிரி பிரச்சனை நம்ம மேல அப்படியே ஒரு அலப்போலம் கொண்டுட்டு வந்து நம்மள கீழே அப்படியே பிடிச்சி இறக்கி நம்மளோட ப்ராஃபசிஸ், ஆண்டு கொடுத்த ப்ராஃபசிஸ், ஆண்டு நம்மளோட லைஃபோட கோலு, அச்சீவ்மெண்ட், என்னென்னமோ நம்ம கனவு கண்டுபிடிக்கலாம் சாதிக்க போறோம் அப்படின்னு, இந்த சாதனை எல்லாத்தையும் அவன் பறிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு திட்டம் போட்டு அவன் நிக்கிறான் முன்னுக்கு. ஆனா இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம கூப்பிட்டோம்னா, குரலோட ஆண்டோட அந்த தைரியத்தோட டேவிட் எப்படி என்ன மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷன் நினைச்சு பாருங்களேன், எப்படி அவர் கோத்ரூ பண்ணிருப்பான்னு. அது ஒரு பயங்கரமான காரியம். இப்ப வச்சுக்கங்களேன், இந்த பேண்டமிக் டைம்ல
இப்ப எப்படி இருக்கு ரைட் பாருங்க. அந்த அந்த இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ நீங்க வந்து அந்த ஆப் மை சுஜாத்ரா ஆப்ல வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க ஊசி போடுறதுக்கு. ஓகே, சோ அதுல போடும்போது அந்த ஒன் ஆஃப் த க்ளாஸ்ல போட்டிருக்கு, இது வந்து இந்த ஊசி வந்து நீங்க நீங்க சொந்தமாவே கேட்டு போடுறனால அப்படின்னு ஆங்கிலத்திலயும் மலையிலும் போட்டிருக்கு. அப்போ உட்காந்து யோசனை பார்த்தேன், நம்ம எங்க கேட்டோம்? நாங்களா கேட்டோம்? ஊசி போடுங்கப்பா, ஊசி போடுங்கப்பா, ஊசி போடுங்கப்பான்னு அவங்க தானே ரைட். பட் அந்த க்ளோஸ்ல பாருங்க, அதுல போட்டிருக்கு, நீங்க கேட்டபதினால நீங்களே வந்து குத்துனனால. நான் சிம்பிளிஃபைடா சொல்றேன். ஓகே, சிம்பிளிஃபைடா. ஆனா அது ஆங்கிலத்துல மலையில எழுதி இருக்கு பாருங்களேன். சோ அப்பனா ஊசி குத்தி ஓகே நீ தானே வந்து ஊசி குத்திக்கிட்ட, சோ அது உன்னோட பசாலா. ஓகே, சோ அப்ப டேவிட் அந்த டைம்ல சுத்தி இருக்கும்போது அவரோட சிச்சுவேஷன்ல அவர் எப்படி பயங்கரமாக ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஆனா அந்த பெயின், அந்த அஃப்ளிக்ஷன் எந்த நேரம் சரி பின்னால கத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க டேவிட்ட குத்துறதுக்கு. சொந்த மகனே அப்சலோம் ரைட். ஆனா அதுக்கு முந்தி எத்தனை பேரு சால்ல இருந்து எல்லாமே. சோ அப்ப they were ready. ஆனா அப்படி இருந்து கூட டேவிட் say for the day of trouble he will hide me in his shelter in the secret place of his tent will he hide me, he will set me high upon a rock. சங்கீதம் 91 அதே வசனத்தை படிங்க. 1-2. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி, நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்வேன். ஆமென். ஆமென். ஓகே, இது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இமோஷனலி நம்மளுக்கு விளங்கிக்கிச்சு, வாவ்னு சொல்றோம். ஆனா இது எப்படி ரியாலிட்டியில நம்ம லைஃப்ல நடக்கும்? இப்ப இது நம்ம படிச்சது வந்து நேச்சுரல், நம்ம வசனத்தை படிச்சிட்டோம், நேச்சுரலாக நம்ம மைண்ட்ல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே, wow, for in the day of trouble he will hide me in his shelter. அதே போல சங்கீதத்திலும் அதே 91 Psalm 91 போட்டிருக்கு. சோ மைண்ட் விளங்கிச்சு. ஓகேயா? சோ we understand. Amen. இப்ப திடீர்னு ஏதாச்சும் ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது நம்மளுக்கு எதிர்ப்பாக சேலஞ்சஸ், ஆப்ஸ்டக்கிள், பெயின், ஸ்ட்ரகிள், ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் நம்ம கேட்கும்போது நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ண போறோம்? அந்த வசனம் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு, அந்த வசனத்தை வச்சு நம்ம ப்ரே பண்ணி நிக்க போறோமா, இல்ல நம்ம அந்த டிசைபிள்ஸ்ங்க பார்த்துட்டு ஐயோ அது ஒரு ஆவின்னு சொல்லி அலற போறோமா, ஐயோ இது ஒரு பிரச்சனை சொல்லி நம்ம கத்தி அலற போறோமா, ஐயோ ஏன்டா நான் வசனத்தை படிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கேன், நான் வந்து I'm reading the Bible, I'm praying, I'm praying daily without fail, ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வருது? சில பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைபிளை படிச்சு கரைச்சி குடிச்சிட்டாங்களாம் பைபிளை. அப்புறம் பைபிள் மேரத்தான் மாதிரி படிச்சு ஜெனசிஸ்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் படிச்சு குடிச்சிட்டாங்களாம். உண்மையா சொல்றேன், நான் குடிக்கல கரைச்சி. ஏன்னா எனக்கு ஆவே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு, அவங்ககிட்ட இருந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நானு. One at a time, which I believe all of you will also do the same. Amen. Okay, so now what I'm trying to say here is emotion நம்ம படிச்சிட்டோம், இங்க ரெடியா இருக்கு. Okay, for the day of trouble he will hide me in his shelter in the secret place of his tent, he will hide me, he will set me high upon a rock. Jesus, emotionally we are ready. Now 5 senses பத்தி சொன்னல. ஓகே, அதுல வந்து now we are ready in the sense. இந்த கண்ணு பாத்துருச்சு. எப்படி பாத்துச்சு? கண்ணு வார்த்தையை பாத்துச்சு. இப்ப படிச்சோம்ல, கண்ணு மூலமா தான் நம்ம படிச்சோம். So we use our eyes to see. So we use our eyes to see and we read. Okay, this is natural senses. இந்த நேச்சுரல் சென்சஸ் எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் குள்ள நம்ம கொண்டு போறது? ஓகே, ஜாக் verse 20 படிங்க. Isaiah 30 verse 20 படிங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்தாலும் உன் போதகர்கள் இனி ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள், உன் கண்கள் உன் போதகர்களை காணும். Amen. Okay. All right. So, and though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore, but your eyes shall constantly behold your teacher. Amen. Okay. இந்த வசனத்தை வந்து ஆங்கிலத்துல bread of adversity, right? அது தமிழ்ல என்ன சொன்னீங்க ஜெய்? அப்போ என்ன சொன்னீங்க? துன்பத்தின் அப்பம். துன்பத்தின் அப்பம். Okay, that means difficulty, unpleasant situation. முதல்ல நான் சொன்னல difficulty and unpleasant situation. So அதுதான்
துன்பத்தின் அப்பம். ஓகே, அப்புறம் வாட்டர் ஆஃப் அஃப்ளிக்ஷன், அது என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? வாட்டர் ஆஃப் அஃப்ளிக்ஷன், உபத்திரவத்தின் தண்ணீர். உபத்திரத்தின் தண்ணியா, பாத்தீங்களா? சோ அப்ப என்ன மாதிரி இந்த தண்ணி, என்ன மாதிரி லைஃப்ல என்னது the Israelites has gone through and how we are going through. சில பேர் எப்படி go through பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஓவர் கம் பண்ணவங்க வேற, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டவங்க வேற, பட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம இன்னும் அறியாம go through பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே. ஸோ இந்த bread of adversity and water of affliction, துன்பத்தின், இது go through பண்றதுனால, இந்த மாதிரி இமோஷன்ல அவங்க go through பண்றதுனால தான் அவங்க எடுக்கிற முடிவு எல்லாமே சரியாக இருக்க மாட்டேது. அது கசப்பாக ஆயிடுது. எடுக்கிற முடிவு லைஃப்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏன் கசப்பாவே இருக்கு, ஏன் துன்பமாவே இருக்கு, ஏன் எப்போதும் இந்த மாதிரி. why? பிகாஸ் இங்க நம்ம படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் கண்கள் மூலியமாக நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஓகே, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கண்கள் மூலியமாக நம்ம பார்க்காம நம்ம ரிசீவ் பண்ணாதனால தான் நம்மளுக்கு தெரியல எப்படி பயன்படுத்துது, எப்படி நம்ம ப்ரே பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி. பாருங்க, படிக்கும்போது டேவிட் அவர் இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அவர் என்ன சொன்னாரு? he will sing praises and joy unto the Lord. It is not easy. He cannot do it on his own because he knows that we are flesh, but because of the Spirit of God he was able to, through the Spirit of God. Why? Because he alone himself wanted, அவர் டிசைர் பண்ணாரு. இப்ப நீங்களும் நானும் நம்ம இந்த நேச்சுரல் கண் மூலியமா தான் நம்ம பாக்குறோம், நேச்சுரலே தான் நம்ம பேசுறோம். ஆனா நம்ம ஏர்னஸ்லியாக ஆண்டோட கேட்கும் போது தான் அவரு நம்மளை கூட்டிட்டு போய் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணு மூலியமா எப்படி பாக்குறது, ஸ்பிரிச்சுவல் மூலியமாக தேவனோட வார்த்தையை எப்படி அறிக்கிட்டு அது நேராக நம்மளுக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். அதை நம்ம பார்த்து ரிச்சார்ஜ் பண்ணும்போது அது உண்மையாக நம்ம காரியத்தை நடக்கும், நம்ம லைஃப்ல நடக்கும். இதைத்தான் நம்ம கத்துக்கணும். we must understand this. ஏன்னா a lot of times நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவோம், பட் when அந்த டைம் வந்தோன்னே அந்த டவுட் வந்துடும், அந்த ஃபியர் வந்துடும். இது ரெண்டும் தான் மெயின் வெப்பன் the enemy நம்மளை பயன்படுத்துறான். இந்த ஃபியர் and the doubt, இந்த பயம் கொஞ்ச நேரம் டக்குன்னு வந்துட்டாலே அவ்வளவுதான் அந்த டவுட். சோ இது ரெண்டு தான் இந்த ஐஸ அப்படியே அது டிசீவ் பண்ணுது. doubt and fear deceive these eyes. So Garden of Edenல கண்ணு மூலியமாகத்தான் Eve was deceived because பார்த்தோனே எப்படி இருந்துச்சு, ரைட் or not? அப்ப ஆடம் எப்படி டிசீவ் ஆனாங்க? ஆண்டவர் சாப்பிட வேணாம் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு இல்ல முடியாது, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை ஈவ் கிட்ட. சோ அவரு டவுட் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. ஓ பரவாயில்ல, சொன்னாரு ஆண்டவரு, சொன்னாரா சொல்லலையா அப்படி கூட நினைச்சிருக்கலாம். சொன்னார சொல்லலையா, அப்பெல்லாம் நல்லதா இருக்கு, சொன்னார சொல்லலையா, எனக்கும் தெரியல, மேபி சொல்லிருக்க மாட்டா போலுக்கு, யூனோ, ரைட்? சோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் in the Garden of Eden. Alright, so fear and doubt தான் நம்மள இழுத்துறோம். Fear and doubt will pull us, no matter how strong we read the word of God. எவ்வளவு நம்ம படிச்சு கரைச்சு குடிக்கிறோமோ அது முக்கியம் இல்ல, பிகாஸ் ஸ்டில் நேச்சுரல் தான் இருக்கு. இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல நம்ம இன்னும் பார்க்கல, ஸ்பிரிச்சுவல் இன்னும் உணரல. சோ ஸ்பிரிச்சுவல் எப்படி உணருது? ப்ளீஸ் John 15:13-15 பாருங்க, படிங்க. Someone, John 15:13-15. நான் ஆங்கிலத்துல படிக்கிறேன். No one has greater love, no one has shown stronger affection than to lay down, give up his own life for his friends. You are my friends if you keep on doing the things which I command you to do. All right? I do not call you servants any longer, for the servant does not know what his master is doing. But I've called you my friends, because I've made known to you everything that I have heard from my Father. I have revealed to you everything that I have learned from him. Okay, படிங்க. ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள். இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரன் என்று சொல்லுகிறதில்லை, ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன்,
ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். Amen. Amen. Okay, Sister Rita, John 6:35 எடுத்து வச்சுங்க. John chapter 6:35. Sister Esther, Isaiah 53 verse 4. Isaiah 53 verse 4, Matthew 8:17. இது ரெண்டும் மெயினா நீங்க படிச்சிருங்க. Isaiah 53:4, Matthew 8:17. Sister Rita, John 6:35. Okay, இந்த வசனத்துல முதல்ல செக் படிக்கும்போது பாருங்க, I have revealed to you everything that I've learned from him. So ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட எல்லாம் ரிவீல் பண்ணிட்டாரு. Okay, so everything has been revealed. ஆனா அவர் கொடுத்த அந்த ரெவலேஷனை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது, எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம், எப்படி நம்ம பேச போறோம், how are we going to declare? Now இந்த வசனத்துல Isaiah 30:20ல, and though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore, but your eyes shall constantly behold your teacher. இதை நான் சொல்றேன், இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். behold அப்படின்னா உங்களோட கண்கள் இருக்குல்ல, அந்த கண்கள் will constantly behold your teacher. This teacher, the teacher that I say, the Holy Spirit. Okay, I will call him the teacher, the Holy Spirit. உங்களோட கண்கள் அவர் அப்படியே behold பண்ணுமா. behold அப்படின்னா கிரீக்ல ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தியோரியோ, இது வந்து நம்ம நேச்சுரலா நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, நம்ம எங்க போனாலும் எப்படி போனாலும் என்ன களி செஞ்சாலும் நேச்சுரலா பாக்குறோம். ஆனா ஹொரேயோன் அர்த்தம் என்னன்னா, கிரீக்ல ஹொரேயோனா நம்ம ஆவிக்குரிய கண்களை பாக்குறது. இந்த ஆவிக்குரிய கண்களை பாக்குறது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாரு. யார் மூலியமாக கொடுத்தாரு? ஐசாயா, டீச்சர். Yet your teacher will not hide himself anymore. ஏன்னா இந்த வசனத்துல டீச்சர்ங்கிற பெரிய டி இருக்கு. will not hide himself வந்து big H, capital H ல இருக்கு, himself anymore, but your eyes shall constantly behold your teacher. உங்களோட டீச்சர் அப்படியே இந்த கண்ணு, ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணு இருக்க அப்படியே புடிச்சுக்குமா, கண்ணு அப்படியே ஒட்டிடுமா. இப்ப நம்ம நேச்சுரல் கண்ணு இருக்குல்ல, இது பின்னால இந்த ரெட்டினா, ஐரிஸ், ஓகே, இதெல்லாமே இந்த கண்ணை புடிச்சுக்கிட்டு இருக்க பாருங்க. நம்மளோட ஆர்கனு எவ்வளவு அழகா ஆண்டு நம்மள படிச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா. இந்த கண்ணு பின்னால ஒண்ணுமே பிடிக்கலன்னா இந்த கண்ணு மேல வெளியே வந்து டவுன் உழுவோம். அப்புறம் வேணுங்கிறப்ப நம்ம அப்படி செய்யும்போது உள்ளுக்கு போயிடும். ஆமா தானே? சோ இப்ப நல்லா ஸ்பிரிச்சுவலா திங்க் பண்ணுங்க. இப்ப ஆவியானவரு நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணை அப்படித்தான் புடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க. Now our spiritual eyes அவர்தான் புடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, சோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் வந்து 360 degrees பார்க்க முடியும். இதுதான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் ஆவியானவர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. So when we see the spiritual through the spiritual eyes, we can able to see at the front, at the side, even at the back. எப்படி? Okay, now John 6:35 படிங்க. இயேசு அவர்களை நோக்கி, ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலம் பசி அடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகம் அடையவான். Okay, ஆமென். amen. முதல் Isaiah 30 verse 20ல, and though the Lord give you the bread of adversity, bread அப்போ adversity pain, அப்புறம் water of affliction, அந்த தண்ணி என்ன தண்ணீர் அது? Water of affliction, துன்ப தண்ணீரா தமிழ்ல? தண்ணீர். Okay, so in the water of affliction, இங்க John 6:35 ஆண்டு சொல்றாரு, Jesus replied, I am the bread of life. So the bread of adversity has been turned into a bread of life given to you by the Father. Now the water of affliction is what Jesus Christ has promised. Jesus replied, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, பசியே இருக்காதா, and he who believes in me and cleaves to and trusts in and relies on me will never thirst anymore, because he is the giver of the living water, the Holy Spirit. Okay, so now in the Holy Spirit உள்ளுக்கு இருக்கிறனால தான் நம்மனால பார்க்க முடியும். That's how we can see. Okay, verse 21 படிங்க. Isaiah 30 verse 21. நீங்கள் வலது புறமாய் சாயும் போதும் இடது புறமாய் சாயும் போதும்
வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். Okay. இப்ப now you understand நான் ஸ்பிரிச்சுவல் கண்கள் சொல்றத பத்தி. சோ உங்களோட நம்மளோட நேச்சுரல் கண்ணு எப்படி ஓகே நம்மளோட வெயின்ஸ் நர்வ்ஸ் இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு இருக்கும். அந்த கண்ணு முன்னுக்கு தான் அழகா நம்ம தெரியும், உள்ளுக்கு வச்சு பார்த்தா தெரியும் என்னன்னா நம்ம கண்ணை இந்த பால்ஸ் புடிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு. சோ அதே போலதான் the spirit of God, the Holy Spirit will hold our spiritual eyes because we are dependent on him, and we know that God has given us the teacher who guide us, who teach us. Now he will hold our eyes. அவர்தான் புடிச்சிருக்காரு. சோ இப்ப நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் வந்து நல்லா அழகா ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம பார்க்கும்போது இங்க வசனம் சொல்லுது, and your ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. This is the way, walk in it. This is the right thing to do. This is the right decision to make. This is the right word to speak. This is the right word to declare. This is the right word to command. This is the right word for you to glorify God. This is the right word to rejoice. This is the right word to praise. Amen. So this is how the Holy Spirit will reveal to you. So அப்ப the spiritual கண்களை வந்து உங்களை காட்டுவாரு, because you are ready, because this mind has come into tune with the word of the Lord. So இது சரியாக பார்க்க முடியும். ஆனா நம்ம வெறும் நேச்சுரலே இருந்துகிட்டு இருந்தோம்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கண்கள்ல என்ன ஆவியை போட்டு காட்டுறோரோ தெரியாது. அது ஏன் தெரியாதுன்னா இப்படி ஆயிரும். And your ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. ஆனா doubt, fear வந்துச்சுன்னா when you turn to the right hand and when you turn to the left, இப்படி தடுமாட்டம் வந்துரும். ஓகே, சோ அந்த தடுமாட்டம் வரக்கூடாது. நீங்க ப்ரே பண்ணிட்டீங்களா, நீங்க ஜெபம் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட திட்டவட்டமா பேசிட்டோன்னா அந்த முடிவுல இருங்க. திடீர்னு சவுண்ட் லெஃப்ட்ல இருந்து வருது, சவுண்ட் ரைட்ல இருந்து வருதுன்னா அப்படி கண்ணு அப்படி பாத்துறாதீங்க. நேச்சுரல் கண்ணு அப்படி திரும்பி பாத்துறாதீங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணு மூலியமா அப்படியே போக்கஸ் பண்ணியே இருங்க. சத்தம் வருதே என்ன இப்படி பார்த்தா அவ்வளவுதான், கழுத்து இப்படி போயிரும். ஓகே, அப்ப அதோட உங்க லைஃப் டிசிஷன் இப்படிதான் போவோம். So that's why அதான் ஆவியானவர் சொல்றாரு எப்படி. சோ எப்படி நம்ம ஆவியானவர்கள் அப்படியே ஷோக் பண்ணி இருக்குது. அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எவ்ரி டே விடாம ஒரு அட்லீஸ்ட் half an hour நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசும்போது நம்ம கத்திய தீட்டுறோம்ல, கத்தி வந்து பிளாண்ட் ஆச்சுன்னா கீரை வெட்ட முடியாது, கோழி வெட்ட முடியாது, எதுவும் வெட்ட முடியாது. ஓகே, சோ அதை நம்ம தீட்டுறோம். அதே போலதான் அந்நிய பாஷை நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது when we pray in tongues, the Holy Spirit will sharpen our spirit. So ப்ரே பண்ண இப்ப பாருங்க, உதாரணத்துக்கு நீங்க அந்நிய பாஷையில ப்ரே பண்றீங்க, குரபா ஷேகே ரே பாபா ஷேகே அப்படின்னு. அப்ப நீங்க டெய்லி ஏர்னஸ்லியாக ஆண்டவர் தேடும் போது அந்த அந்நிய பாஷை வந்து லாங்குவேஜ் ஆவில கொண்டு போய் ஹெவன்லி லாங்குவேஜா மாத்துவாரு. சோ அந்த ஹெவன்லி லாங்குவேஜ் மாத்தும் போது உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் கண்கள் அப்படியே அவர் காட்டுவாரு, உங்களால பார்க்க முடியும். அந்த ஐபால்ஸ் அப்படியே ஸ்பிரிச்சுவல் ஐபால்ஸ் அப்படியே உங்கள்கிட்ட காட்டுவாரு. இது என்ன, இப்ப நீ என்ன பேச, அப்ப அந்த உணர்வு நம்மளுக்குள்ள வரும், அந்த ஸ்பிரிட்டுக்குள்ளார. ஓகே, அதான் லிவிங் வாட்டர். ஆண்டவர் சொன்னால I will give you living water, you will not thirst. So அந்த லிவிங் வாட்டர் உள்ளுக்குற ஆவியானவர் நம்மக்குள்ள ஆவி. ஏன்னா after the sin, பாவத்துல இருந்து இருக்கும்போது நம்மளோட ஆவி அப்படியே தூங்கிருச்சு, பலம் இல்ல, நம்ம ஸ்பிரிட்க்கு பலமே இல்ல, நம்ம ஸ்பிரிட் உணர முடியல, அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ அப்ப when Christ came, he became the bread of life. So the Holy Spirit took what Christ has taught and has given us insight, உள்ளுக்கு dwell பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட ஸ்பிரிட் அப்படியே கலரி விட்டு எழுப்புறாரு. Okay, why? Because we desire, because we say yes Lord. So இப்ப இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து ஒரு ஃபவுண்டன் ஆஃப் வாட்டர். நம்ம வெளியே போகும்போது வாட்டர் ஃபவுண்டன் இருக்குல்ல, அப்படியே ஷூட் பண்ணி வரோமே. ஓகே, அது கரண்ட் ஆஃப் பண்ணாதான் அந்த தண்ணி ஸ்டாப் பண்ணும். அது கரண்ட் ஆஃப் பண்ணலன்னா அந்த ஃபவுண்டன் ஆஃப் வாட்டர் வெளியில போய் பார்க்கும்போது ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஷூட் பண்ணி அப்படியே அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதே போலதான் ஆவியானவர். சோ நம்ம அந்நிய பாஷையில நம்ம பேசும்போது, நம்ம தொடர்ந்து பேசும்போது, அந்த அந்நிய பாஷை பேசும்போது நம்ம நம்மளோட ஸ்பிரிட் அப்படியே எழுப்பி ஃபவுண்டன் ஆஃப் வாட்டர் மாதிரி அப்படியே நான் ஸ்டாப் நம்ம ஃப்ளோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். சோ அதை ஸ்டாப் பண்றது
நம்ம தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றோமா, இல்ல போதும் டக்குன்னு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றோமா, இல்ல இன்னைக்கு நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, இன்னைக்கு நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு வேற வேலை இருக்கு, இன்னைக்கு நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு நிறைய காரியம் மண்டல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, அதனால நான் இன்னைக்கு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணல சொன்னா அது நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ண மாட்டோம். அப்ப அவ்வளவுதான். அந்நிய பாஷையில நம்ம இன்னும் அதிகமா ப்ரே பண்ண முடியாது, நம்மளோட ஸ்பிரிட் பலப்படுத்த முடியாது. ஆனா பட் when we say yes Lord, so அந்த ஃபவுண்டன் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது அந்நிய பாஷை ப்ரே பண்ண டங்ஸ்ல ப்ரே பண்ண the tongues will turn into a language. The Holy Spirit will do that. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நடக்கும். சோ நீங்க பாருங்க, என்ன அந்நிய பாஷை பேசும்போது ரபா பாபா ஷா பாபா லாமா லாமா இந்த மாதிரி நம்ம பேச முடியாது. இது ஏன் இந்த மாதிரினா, நம்ம அதிகமாக அந்நிய பாஷை பேசுற ஆண்டவர்கிட்ட ஏர்னஸ்ட் அவரை சீக் பண்ணல, ஏர்னஸ்ட் அவரை தேடல. அதனால தான் நம்ம அந்நிய பாஷை வந்து ரபா 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 ரபான்னு பேசிட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி இல்ல. இப்ப நீங்க ப்ரே பண்ணும்போது ரபா 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 ஆண்டவரே ரபா ரபா அப்படின்னு ப்ரே பண்ணும்போது, நீங்க டெய்லியாக ஆண்டவரை நீங்க தேடும் போது அந்த ரபா ரபா ஷெக்கே ரபா ரோபோ சக்க மக்கீலே ஹேபமா ஷிக்கே அனாபத்திந்தே அப்படின்னு அந்த டாங் ஆண்டு கொடுக்கும் போது, அப்புறம் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்கும் போது, இப்ப உட்காந்து நம்ம பேசுறோம்ல, இது ஆவின உள்ளுக்கு அந்த ஃபவுண்டன் ஆஃப் வாட்டர் அது கஷ் அப் பண்ணிக்கிட்டே அது நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கனால தான் நம்ம நேச்சுரலி அந்த நேச்சுரலும் ஸ்பிரிச்சுவலும் ஒன்னாக சேர்ந்துருச்சு. That's how we can pray like this. Kuraba sheke beheta bahina amila. So நம்ம கண்ணை முடிட்டோ ப்ரே பண்ணத்தான் அந்நிய பாஷை அப்படின்னு இல்ல. Why? Because the natural and the spiritual has joined together. The Holy Spirit has joined us together. அதனால தான் எந்த நேரம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க ப்ரே பண்ணும்போது அந்நிய பாஷை எடுத்துட்டீங்களா, ரேபா ஷெக்கே லமா ஹதீனேமா செக்கேனா அதே பிரகாரம் ஆவியானவர் நம்மள செய்றாரு. இதுதான் 2 in 1. Natural senses, spiritual senses become together one. Got it? So when you pray daily, okay, நான் சொல்லல நீங்க இத்தனை மணி நேரம் ப்ரே பண்ணணும்னு சொல்லல. இந்த ஏர்னஸ் இருக்குல்ல, ஆண்டவரே இந்த வாஞ்ச இருக்குல்ல, ஆண்டவரே வேணும் 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 வேணும்னு கேட்கிறோம்ல, அந்த வேணும்னு கேட்கறது புடிச்சுக்கிட்டு தான் ஆண்டவர் அதிகமாக நிரப்புவாரு. சோ நம்மளோட தாங் வந்து அந்த அந்நிய பாஷை ஒரு டிஃபரண்ட் மல்டிபிள் லாங்குவேஜாக ஹெவன்லி லாங்குவேஜாக மாறும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன், சின்ன எக்ஸாம்பிள். நான் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரே, எவ்ரிடே ப்ரே பண்ணுவேன். என்னோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு, நான் மத்தியானமும் ப்ரே பண்ணுவேன். ஆனா எனக்கு பிடிச்ச டைம் வந்து அந்த 3 AM ப்ரேயர். ஓகே, ஒரு 2:30 AM ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி அந்த ஷார்ப் 3 வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு நான் எழும்பிடுவேன். ஸோ 3 AM to 4:30 AM ப்ரே பண்ணுவேன். இது வந்து நீங்க நினைக்க கூடாது, ஓ இதுதான் அந்த ப்ரே அப்படின்னு இல்லை. நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக அப்படி வைக்கல, அது என்னோட டிசையர் நான் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தது. ஸோ அந்த 3 AM ப்ரே நான் ப்ரே பண்ண ஆரம்பிப்பேன். ஸோ when I start to pray and pray, என்னோட tongues வந்து from speaking of tongues it turned into a language. நான் என்ன செஞ்சேன், பிள்ளைங்க வந்து நான் அந்த லாங்குவேஜ்ல ஆவின கொடுக்கும் போது அது வேற மாதிரி லாங்குவேஜா வந்துச்சு. சோ அது என்ன செஞ்சீங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ரூம்ல இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு திஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் யூ ஸ்போக் அப்படின்னு என்கிட்ட காட்டுச்சுங்க. இதென்ன இது வேற வேற லாங்குவேஜா இருக்கா, ஓகே நம்ம தான் கூகுள் இருக்க, கூகுள்ல போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்ப்போம். சோ அப்ப ஐ செட் ஓகே செக் இட் அவுட். செக் பண்ணிட்டு அவங்க பாய்ஸ் 2 பேரும் பார்த்து சொல்லிட்டு பார்த்துச்சிங்கம்மா, இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ். இது வந்து யூரோப்போட அந்த நேஷன்ல உள்ள லாங்குவேஜ் நீங்க பேசிருக்கீங்க, எனக்கு தெரியும். ஏன்னா சில வார்த்தைங்க வந்து நான் அந்த கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், ஸோ தெரியும். ஆனா இந்த கூகுள் நீங்க ஜெபம் பண்ண இந்த லாங்குவேஜே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியலமா அப்படின்ட்டாங்க. டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியல, ஏன்னா அது ஒவ்வொரு வார்த்தை டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. மினிஸ்டர்ஸ்னு இருக்கு, அப்புறம் லைஃப்னு இருக்கு, அப்புறம் மாறி மாறி இருக்குமா. ஸோ இந்த ஃபுல் டிரான்ஸ்லேஷனே இல்லை அப்படின்னு. Then I came to realize this. Heavenly language-க்கு கூகுளுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரியல. Heavenly language-க்கு Google does not know how to translate a heavenly language. Okay, so now this is what the Holy Spirit will teach you. இப்படிதான் அவர் கொண்டுட்டு போவாரு. So இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரே பண்ணோன்னே your spirit will become so in tune that எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் கண்களை நீங்க பாக்குது. அப்ப நீங்க அப்ப படிக்கும் போது சங்கீதம் 91 டேவிட் எழுதினதும் I hide under the shelter of my God, my Lord and my God அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எங்க போனாலும் அந்த பயங்கிறது அந்த அவன் கொண்டுட்டு வர அந்த அட்வர்சிட்டி அவன் கொண்டுட்டு வர்றது அப்படியே விலகும். You know why? ஏன்னா நீங்க இருக்கிற அந்த ஷெல்டர் வந்து ஒளி.
நீங்க இருக்கிற அந்த ஷெல்டருக்குள்ளார ஒளிக்குள்ளார நீங்க இருக்கும்போது, நீங்க நடந்து போகும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் டு நேச்சுரல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்ப அந்த ஒளிக்குள்ளார நீங்க இருக்கும்போது, ஒளிக்குள்ளார இருந்து நீங்க நடந்து போகும்போது, the adversary, அந்த enemy வந்து அவனால கண்ணு blinded ஆயிடுவான். He will become blinded, that he will flee, because when his eyes are blind, he cannot see. So he flee haywire. அவன் லெஃப்ட்டுக்கு ஓடுவான், அவன் ரைட்டுக்கு ஓடுவான், அவன் பின்னால ஓடுவான், முன்னுக்கு ஓட முடியாது, ஏன்னா அவன் கண்ணு blinded ஆச்சு. சோ அவன் தெரிச்சுக்கிட்டு ஓடுவான், தமிழ்ல சொன்னோம்னா. ரைட் ஆர் நாட்? நம்ம எப்படி இருக்கணும்? வசனம் என்ன சொல்லுது? your ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. ஆனா அவனும் ஒளின்னு சொல்லி அவன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் தெரிச்சுக்கிட்டு ஓடுவான். Can you see? So that is what you must understand between the spiritual and the natural. சொன்னது போல இந்த கண்கள் எப்படி இந்த சாக்கெட்குள்ள இது பாருங்க, ஆண்டவர் எப்படி நம்மள படைத்திருக்காரோ அதே போலதாங்க Father, Son, the Holy Spirit work inside of us. So on the natural and the spiritual, we must understand. Okay, let's go to book of Acts 16:6. Jack எடுங்க. Book of Acts 16:6. Esther, Acts 8:39 எடுங்களேன். சிஸ்டர் ரீதா, நீங்க வந்து நெஹிமையா 9:20. Okay, Acts 16:6. And Paul and Silas passed through the territory of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to proclaim the word in the province of Asia. அது படிங்க ஜே. Sister Esther வந்து Acts 8:39. Sister Rita, Nehemiah 9:20. அவர்கள் பிரிகியா கலாத்தியா நாடுகளை கடந்து போன போது ஆசியாவிலே வசனத்தை சொல்லாதபடிக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே தடை பண்ணப்பட்டு. ஓகே, பாருங்க, பால் அண்ட் சைலஸ் வந்து அங்க போவேன்னு ஆவியானவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காரு. பாருங்க, மறுபடியும் நான் படிக்கிறேன். Isaiah 20:21. And your ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. ஓகே, சோ அதே போல பாருங்க, இப்ப நம்ம திங்க் பண்ணலாம், என்னடா ஆவியானவர் எப்படி சொல்ல முடியும் இங்க போவேன் நானு? அப்ப நான் போய் பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாதா? அப்ப நான் போய் பேசக்கூடாதா? அது சரியான காரியம். இவாஞ்சலிசம், போய் இவாஞ்சலைஸ் பண்றது, போய் ப்ரே பண்றது ஆசியாக்கு. ஆனா ஏன் ஏசியாக்கு? ஆனா ஏன் ஹோலி ஸ்பிரிட் told Paul, அப்ப Paul and Silas அங்க போவேன் forbid பண்ணாராம். Can you see? Because the Holy Spirit knows. அவருக்கு தெரியும் அது ஏசியாக்கு இப்படி போகணுமா, இல்ல இங்க போய் அப்புறம் ஏசியாவுக்கு போகணுமா, இங்க போய் தொட்டுட்டு அப்புறம் அங்க ஏசியா கால வந்து கேட்கணுமா, அப்ப இப்படி போறதுதான் சரியானு அவருக்கு தெரியும். He knows. So நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி இவாஞ்சலிசம் தானே, தைரியமா போயிருந்தா என்ன நடந்து நடக்கட்டும், என்னப்ப அப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது எந்த காரியம். We cannot do that. We must not. We must hear what the Holy Spirit is saying. அதனால தான் நான் சொல்றேன், when our spirit and the spirit of God, the truth, ஒன்னாக இருக்கும்போது, முதல்ல சொன்னால எப்படி நம்ம ஆண்டுக்குள்ள இணைந்து ஆவறதுன்னு இந்த மாதிரி வந்துட்டோம்னா, அப்ப ஆவியானவர் சொல்லும் போது இங்க இப்படி இந்த பக்கம் இது ரைட்னு நம்ம உடனே கேட்கணும். நம்மளோட மைண்ட் இல்லையே இது சரிதானே, ஏன் ஆவியானவர் மேபி இருக்காது, நான் போய் செய்யறேன், நான் செஞ்சுட்டு பண்றேன். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது. We cannot, because the Holy Spirit knows. He knows. He is well aware. Okay, இப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. Now இப்ப இந்த இது I will still come back to this இந்த ஜாப்ப பத்தி. எத்தனையோ பேர் என்ன கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, இது எடுக்கு சரியா, இது 6 இல்ல இது என்னதுன்னு நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்க. இன்னும் கால் பண்ணிட்டு கேட்கறாங்க. ஓகே, பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது ஒரு டைப், இது இப்பதான் இந்த லா இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வராங்க. இப்ப நம்ம எந்த காரியத்துக்கு எந்த இடத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப நான் சொன்னேன், ஆவியானவர் என்கிட்ட எடுக்காதுன்னு சொல்லவே இல்லை, எடுக்காதுன்னு சொல்லல. ஓகே, பட் நான் என்ன இருக்கேன்னா, நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன், நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு, நான் அப்பாயின்மெண்ட் காத்திருக்கேன். அப்ப இன்னொரு பிரதர் பார்த்து சொன்னாங்க, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க காத்திருக்க வேண்டியதுல பாட்டுக்கு நீங்க வாக்கிங் பண்ணுங்க, இன்னும் பெட்டர் நேரம் வாக்கிங் பண்ணிடுங்களேன், ஏன் நீங்க காத்திருக்கீங்கன்னா அந்த பிரதர் ஒரு ஃபியூ டேஸ் ago மீட் பண்ணும்போது சொன்னாரு. அப்ப நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, இல்ல நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். சோ அக்கார்டிங் டு த லா
நான் செஞ்சுட்டேன். அக்கார்டிங் டு த லா நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். சோ நான் செஞ்சது சரிதான். நான் எதுக்கு அலைஞ்சுக்கிட்டு போகணும்? ஓகே, சோ அதனால நான் காத்திருக்கிறேன்னு. சோ அந்த டைம் பிரகாரம் எனக்கு வரும்போது எந்த இடத்துல நான் போய் எடுக்கணும், எந்த இடத்துல நான் ஊசி போடணும், எந்த ஊசி தான் போடணும்னு அந்த டாக்டர் எங்க சொல்றாங்களோ அது பிறகு நான் போடும்போது நான் போய் செஞ்சுக்கிறேன். Why? Because I'm ready. Because that's what I felt in my heart. That's what I know that I'm doing the right thing. So I'm doing. நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டேன் ஹூஹான்னு அப்படி நான் பேசல. But I am doing accordingly. So I hear and I do it accordingly. Can you see or not? So அதே போலதான் when Paul and Silas வந்து ஆண்டவர் சொல்லும் போது, ஆவியானவர் சொல்லும் போது போவேனான்னு அவங்க கீழ்ப்படிந்தாங்க. சோ அதே போல நம்ம என்ன டிசிஷன் நம்ம எடுக்கும் போது let us obey. நம்ம clear cut obey பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் obey பண்ணிட்டு செகண்ட் டைம் ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ் இல்ல நம்ம முன்னுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரியம் வேற மாதிரி வந்துச்சுன்னா உடனே ஆமா நிஜமா ஆண்டவர் பேசினாரா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ரைட்டா இல்லையா அப்படின்னு. சோ we cannot do that. We cannot. Why? Because அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா நம்மளோட ஸ்பிரிட்டும் ஆவியானவரும் இன்னும் சரியாக அமையல. அப்பனா நம்ம டெய்லி ஏர்னஸ்லியாக அவரை நம்ம மீட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இஃப் எவ்ரி டே நம்ம பிள்ளைங்க கூட பேசுறோம், ஹஸ்பண்ட் கூட பேசுறோம், ஓகே, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறோம், பேசாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக அவங்க கீழே ஆயிருப்பாங்க. ஓகே, ரைட் or not? If we didn't talk with anybody, mental தான். யாருக்கிட்டையும் பேசாம ரூம்ல பூட்டி இருந்தா அது ஒரு மென்டல் தான். ரைட் or not? இப்ப நம்மளுக்கே ஹியூமனா இருக்கு, நம்மளே யாருக்கிட்டையாச்சும் நம்ம பேசித்தான் ஆகணும், இல்லைன்னா முடியாதுன்னு அப்படி நம்ம திங்க் பண்ணும்போது ஆண்டவர்கிட்ட ஆவியானவர்கிட்ட நம்ம டெய்லி பேசணும்னா நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அவுட் இருந்து, என்னத்தை ரிசீவ் பண்றோம். ஓகே, so we must understand. It is very important to understand what the Holy Spirit is speaking to you today. நான் பேசுனது ரெண்டு காரியம் தான். ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ். ஓகே, நான் மவுத் கூட இன்னும் வரல, ரெண்டு காரியம் பேச வேண்டியது. பட் ஐம் only talking about spiritual eyes. நான் மவுத்தை பத்தி பேசல, டச்சை பத்தி பேசல. ஓகே, இந்த 5 சென்ஸை பத்தி பேசல. நான் ஒரே ஒரு சென்ஸ் தான் பேசியிருக்கேன், ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணு. ஆல்ரைட், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணை நம்ம எப்படி பாக்குறது? இதுதான் நம்ம வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை இல்ல டெய்லி சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு ஆண்டவரை ப்ரே பண்ணிட்டு டச் அண்ட் கோல. நம்ம ஆவியானவரும் நம்மளும் டச் அண்ட் கோ கிடையாது. ஹோலி ஸ்பிரிட் டச் அண்ட் ஐ கோ அப்படி கிடையாது. ஓகே, and the Holy Spirit must be touched and connected. Then only you can see through your eyes. ஓகே, நெஹெமியா 9:20 படிச்சிருங்க. இந்த Luke 12:4 நான் முடிச்சிடறேன் இன்னைக்கு. நெஹெமியா 9:20. அவர்களுக்கு அறிவை உணர்த்த உம்முடைய நல் ஆவியை கட்டளையிட்டீர். அவர்கள் வாய்க்கு உம்முடைய மன்னாவை அருளி அவர்கள் தாகத்துக்கு தண்ணீரை கொடுத்தீர். ஆமென். This is our spirit. இதான் நம்மளோட ஆவி. நம்ம ஆவியில வந்து கிறிஸ்து, the bread of life. நம்மளோட ஆவி வந்து தண்ணீர், the Holy Spirit. ஆண்டவரு நம்மகிட்ட இருந்து எடுக்கவே இல்லை. அந்த டைம்ல அவரு கொடுத்த அந்த எவிடன்ஸ், அதுதான் வந்து இதுதான் மேல நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், பரலோகத்துல நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், இதுதான் தண்ணி பரலோகத்துல நான் வந்து மிரக்கலாக உனக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன ஆண்டவர். இப்ப நம்ம அனுதினமும் ஆண்டவர் கிரைஸ்ட சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம அனுதினமும் ஆவியானவரை நம்ம குடித்து கொண்டே இருக்கிறோம். we are drinking. சாப்பாடு இல்லாம இருந்தலாம் மனுஷன் சொல்லுவாங்க, தண்ணி இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னு. ரைட் or not? ஆனா நம்மளோட bread of life நமக்கு இருக்கும்போது, இந்த bread of life is the giver of life and the Holy Spirit is the living water. refresh பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. சோ நம்ம ஆண்டவரோட கிறிஸ்து நம்ம புசிச்சனால every word, every breath, every bread that turns into bread and we speak, the Holy Spirit refreshes. The Holy Spirit refreshes. He empowers. He refreshes. This is how the spiritual eyes must able to see and the spiritual eyes must able to sense. This is important. Please understand. இந்த காலகட்டத்துல and much more the next generationலாம் இருக்கு. இப்பவே நம்ம ஆடிட்டோம்னா the next generationக்கு நம்ம எப்படி நிக்க போறோம்? சோ இந்த 1 Luke 12 படிக்கிறதுக்கு முந்தி ஒரு காரியம் நான் கேட்கிறேன், ஒரு கேள்வியாக நீங்க யோசனை பண்ணுங்க, திங்க் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ப்ரோசஸ் பண்ணுங்க உங்க மைண்ட்ல. இப்ப as Christians, as believers, நம்மளுக்கு தெரியும் ஆவியானவர் இருக்காரு, நம்ம பேசுறோம், நம்ம நம்புறோம், இதெல்லாம் செய்றோம். ஆனா உலகத்துல பிரகாரம் எப்படி நடக்க முடியாதவங்க எப்படி நடக்கலான்னு
அதுங்க சயின்டிஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. கெனிசியனா இப்போ ஒரு கேள்வி நான் பிள்ளைங்கிட்ட கேட்டேன், இதை உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், ஆனா நீங்க பதில் கொடுக்க வேணாம், நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. இப்ப ஒருத்தர் நடக்க முடியாம இருக்காரு, ஹேண்டிகேப் ஆயிட்டார், ஆக்சிடென்ட் பட்டு, ஓகே, ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி நடக்க முடியாம இருக்காரு. ஆனா இவருக்கு பணம் நிறைய இருக்கு, பண வசதியோட இருக்காரு. ஓகே, சோ நீங்க ஆண்டரை பத்தி நீங்க சொல்ல போறீங்க, ஆண்டர் சுகத்தை கொடுப்பாரு, உங்களால நடக்க முடியும் பிரதர் அப்படின்னு. ஆனா நீங்க எந்த மாதிரி விசுவாசத்துல எப்படி உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் கண்களை நீ பார்த்துட்டு ஆவியானவர் என்ன உங்ககிட்ட பேசுறாரோ, வாட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் ஸ்பீக்கிங் டு யூ, அதுதான் நீங்க பேச போறீங்க. ஆல்ரைட், நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா அந்த பேசுறதுக்கு? அவருக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. அந்த கால் என்னன்னா, நாங்க சயின்டிஸ்ட் டாக்டர்ஸுங்க, இது உண்மை சயின்டிஸ்ட், உங்களுக்கு நாங்க ரோபோட்டிக் பார்ட்ஸ் நாங்க செஞ்சிருக்கோம், நீங்க அதை இப்படி மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த 2 கையிலையும் இங்க பின்னாலையும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 சிப் மாதிரி இருக்கு, நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா காலையும் நீங்க ஏந்திரிச்சு நடப்பீங்க. அது உடனே என்ன செய்யணும், நீங்க காசு கொடுத்தீங்க உடனே நாங்க உங்களுக்கு செஞ்சிருவோம், நாங்க டெஸ்ட் பண்ண போறோம், ஓகேன்னு. சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எப்படி பேசுவீங்க? நீங்க எப்படி அவர்கிட்ட போய் எடுத்து சொல்ல போறீங்க ஆண்டவர்கிட்ட? ஓகே, இப்ப இந்த காலகட்டத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சயின்டிஸ்ட், ஓகேயா? சோ அத அந்த ஒரு சேனலை பார்த்தேன், படிச்சேன், அப்புறம் நான் பார்த்துட்டேன். எப்படின்னா கம்ப்யூட்டரோட ரோபோட்டிக்ஸ் பார்ட்ஸ் இங்க செஞ்சுட்டாங்க. இங்க அந்த ஒரு கேர்ள் நடக்க முடியல, அவங்களுக்கு இங்க மாட்டிட்டாங்க, இந்த 2 கையிலையும் மாட்டிட்டு 2 காலையும் மாட்டிட்டு பின்னால அந்த அந்த கனெக்ஷன் அவங்க வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா பின்னால இங்க தானே நம்மளோட திங்க் பண்றது, நம்ம இது பண்றதெல்லாம். சோ அங்க வச்சுட்டோன்னா அவங்க மைண்ட் சொல்லுது நடன்னு, உடனே அந்த பார்ட்ஸ் அப்படியே அவங்கள நிக்க வைக்குது. ஓகே, நிக்க வச்சிட்டோன்னே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கை மூவ் பண்ணுது, காலும் மூவ் பண்ணுது. என்ன செய்யணும், இப்ப வீல் சேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எழுந்திரிச்சு நடக்கிறாங்க. இப்ப இது அவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்க வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லா வேலையும் அவங்களால செய்ய முடியும். ஓகே, ஆமா, ரோபோட்டிக் தான் மூவ் பண்ணுது, பட் அவங்களால செய்ய முடியும். கெனிசியானா, சோ இப்ப நம்ம எந்த ஏரால இருக்கிறோம், எந்த காலகட்டத்துல இருக்கிறோம்? கெனிசியானா, சோ ஃபெய்த் ஆண்டவர் எழுப்புறாரு, அதே போல மேன் இது நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்ப ஆண்டவர் காரியத்தை வீடோட சன், இறந்த சன் ஆண்டவர் எழுப்பினாரு. ரைட் நாட்? இலாய்ஷா, ப்ராஃபட் இலாய்ஷா, அவரோட போன்ஸே அங்க இருக்கும்போது அந்த யங்மேன், செத்த யங்மேன் கீழே அப்படியே அவரை தூக்கி போட்டு ஐயோ வந்துட்டாங்க மோபாய் சொல்லி ஓடணுங்க. அந்த செத்த யங் ஃபெல அந்த போன்ஸை டச் பண்ணி எலும்பி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாராம். கெனிசியனோ, சோ இந்த மாதிரி மிராக்கிள் ஆண்டவர் செஞ்சவரு இன்னும் கண்டிப்பாக செய்வாரு. ஆனாலும் நம்மளோட தாட்ஸ், நம்மளோட கண்கள் எப்படி பாக்குது அவரை? ஓகே, இப்ப சயின்டிஸ்ட் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க வந்துட்டாங்க எப்படி எப்படி லைஃப ப்ரொலாங் பண்றதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சிரம கண்டுபிடிச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் வயசு 80னா இன்னும் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு வாழ்ற மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. சிரம கண்டுபிடிச்சு அது ஒரு எலியில டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு எலி நல்லா காட்டுதான், ஒரு எலி 60 வயசு 20 வயசுக்கு பலம் எப்படி காட்டுது, இன்னொரு எலி டியூமர் வந்துருச்சான். ஓகே, சோ கேன் யூ see சயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி செய்யறாங்க, எப்படி லைஃப எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஈட்டர்னல் லைஃப கொடுத்தவரை நம்ம சுத்தி இருக்கிற பிரச்சனைய பார்த்துக்கிட்டு நம்ம உழுவுறோமா, இல்ல எழும்பி நம்ம பேசுறோமா? சயின்ஸை எப்படி முன்னுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு, அந்த சயின்ஸே படைத்த நம்ம கிரியேட்டரு, உலகத்துல உள்ள யூனிவர்ஸே படைத்தவரு, அவர் தான் மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ். சோ மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்ம கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் கண்களை எப்படி பார்க்கிறோம்? கேன் யூ see? சோ இது உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின். ஆல்ரைட், இது நீங்க வீட்டுல யோசனை பண்ணி நீங்க அன்னை பாஷையில பேசி ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க கேளுங்க, எப்படி ஆண்டவரே நான் இன்னும் மூவ் பண்றது? ஓகே, நான் சொன்னல உலகத்துல ரோபோட்டிக் காரியம் வந்துருச்சு, ரோபோட்டிக்ஸோட காரியம் வந்துருச்சு. உலகத்துல சிரமம் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அது வெளிப்படையா இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த லேப்பே ஒரு இடத்துல இருக்கு, அந்த இடத்துல எல்லாமே எல்லா சயின்டிஸ்டுகளும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை அப்படி சொல்லி கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன செய்யணும், வசனத்துல நடந்தத இப்ப அந்த சயின்ஸை வச்சு அவங்க செய்யறாங்க. என்ன செய்யணும், வசனத்துல ஆண்டவர் செஞ்ச மிராக்கிள்
ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்லயும் நியூ டெஸ்டமென்ட்லயும் செஞ்ச அந்த மிரக்கல் அது நடந்துகிட்டு இருக்கிறது, நடந்த காரியங்கள் எல்லாமே இப்ப சயின்ஸ் பேருல அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தெரியுதாங்க? நம்ம எங்க நிக்கிறோம்? நம்ம எந்த இடத்துல நிக்கிறோம்? சுத்தி பிரச்சனையை பார்த்துக்கிட்டு பயந்துகிட்டு இந்த மாதிரி நிக்கிறோமா, இல்ல ஆண்டோட இடத்துல நின்றுகிட்டு ஆவியானவர் சொல்ற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் கண்களை பார்த்து நம்ம பேசுறோமா? நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்? சோ சாதாரண கருத்தை பார்த்து நம்ம பிலீவராக நம்ம ஆடுறோமா, பயப்படுறோமா? வசனம் சொல்றதுல மை பீப்பிள் டை டியூ டு லேக் ஆஃப் நாலேஜ்னு. சோ நம்ம நாலேஜ் பரிசுத்த ஆவியான நிரம்பி நாலேஜ் இல்லாம நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? நாலேஜ் நிரம்பி எப்படி இருக்கணும்? சோ இந்த காலகட்டத்துல என்ன உலகத்துல நடக்குது, எப்படி நடக்குது, என்ன செய்யறாங்க பாருங்க. அவங்க எதை நம்பி செஞ்சு எப்படி போய்கிட்டே இருக்காங்க. நம்ம யாரை நம்பி நிக்கிறோம், யாரை நம்பி வாழ்றோம், நம்ம ஒரு சில காரியத்துல கூட நம்ம காலை வச்சு நம்ம நம்பி தைரியமாக எடுக்க பயந்தோம்னா நம்ம யாரை வணங்குறோம்னு நம்ம நினைக்கிறோம். We have to question ourselves who we are worshiping. Just for a littlest thing நம்ம ஆடிடுறோம், தடுமாறிடுறோம். ஆனா இங்க சயின்ஸ்னு சொல்லி இந்த வார்த்தை அவங்க பாக்கிறாங்க ஆங்கிலத்துல டிஃபீட் டெத்னு சொல்லி. ஓகே, சாக தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? டிஃபீட் டெத், சாவ மேற்கொள்றது. ஓகே, ஓகே, கேன் யூ சே நோ? சோ இந்த லெவலுக்கு போயிட்டு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஆண்டவர் கொடுத்த அதே வார்த்தை தான் அங்க பயன்படுத்துறாங்க. ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்த வார்த்தை நம்ம எங்க பயன்படுத்துறோமா, பயன்படுத்தலையா? கொஞ்சம் கருத்துக்கு நான் பயப்படுறோமா? ஐயோ ஜெப், ஐயோ வெக்ஸி, இதெல்லாம் வசனத்திலே போட்டிருக்கு. நீ பாய்சன் சாப்பிட்டாலே ஆண்டவர் வசனத்து சங்கீதம் 91 இது நடக்கும் தெரிஞ்சுதான் எப்பவோ கொடுத்துட்டாரு. God gave us many years ago already. David பாடி துதித்துட்டார். டேவிட், ஐசாக், ஆண்டவர் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. So when Christ came, அவரு fulfill பண்ணிட்டாரு, நம்மளுக்கு fulfill பண்ணிட்டாரு. So இப்ப நம்ம என்ன காரியம் இருந்தாலும், அதான் நான் போன தடவை நான் சொல்லியிருந்தேன், அது ஒரு பாய்சனா இறங்கினா கூட அது ஒன்னும் நடக்காது. சோ எப்படி நீங்க ப்ரே பண்ணணும், எப்படி நம்ம ப்ரே பண்ணோம்? அவர் தான் பிரெட் ஆஃப் லைஃப். பிரெட் ஆஃப் லைஃப் உள்ளுக்கு இருக்கும்போது, அந்த பிரெட் ஆஃப் லைஃபோட ரத்தம் நமக்குள்ள இருக்கும்போது, அந்த லிவிங் வாட்டருக்குள்ள கலந்து இந்த வெயின்ஸ், இந்த நர்வ்ஸ், இந்த ரத்தம் ஓட்டங்க, இந்த ஹார்ட் எல்லாமே கலந்து இருக்கும்போது, அது என்ன உள்ளுக்கு போறதோ அது உங்களோட வார்த்தை, தேவனோட வார்த்தை உள்ளுக்கு இருக்குல்ல, அதுக்கு அடங்குங்க, அதுக்கு கீழ்ப்படியணும். Can you see this? That means anything that enters you must come under submission of the Holy One that is residing inside of you. So the Holy One of the blood உள்ளுக்கு இருக்குல்ல, and the Holy One of the blood, the living water தான் gush out பண்ணி, and the blood will cancel off that poison, and the living water will wash out the poison. This is what God is doing. Our promise கொடுத்துட்டாரு நம்மளுக்கு. Can you see or not? It has been given to us. So take it, believe. That means we, the children of God, has been given that authority. The saints are doing what they want to do. We have been given what we must do. The creator of science is with us. So இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணவரை நம்ம கூட இருக்கும்போது நாம என்ன மாதிரியான ஆவிக்குற சயின்டிஸ்டாக நாங்க மாறணும் நம்ம in the Lord. ஓகே, சோ நான் கேட்ட क्वेश्चन அத நீங்க படிங்க. இந்த ஒரே ஒரு வசனம் லூக் 12:12 நம்ம முடிச்சிரோம். இப்ப லூக் 12:12 நீங்கள் பேச வேண்டியவைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்நேரத்திலே உங்களுக்கு போதிப்பார் என்றார். Amen. Okay, this is enough. இது போதும் உங்களுக்கு. Okay, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. In that very hour na அந்த எந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கிறீங்களோ, எந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல நிக்கிறீங்களோ, யாருக்கிட்ட என்ன மாதிரி நீங்க பேசணும், என்ன பதில் கொடுக்கணுமோ, இது எல்லாமே in that very hour நீங்க ஹோலி ஸ்பிரிட் குள்ள சாய்ந்து இருக்கும் போது அவரு உங்களோட வாத்தியாரு, டீச்சர் உங்களுக்கு கத்து கொடுப்பாரு. என்ன பேசணும், என்ன சொல்லணும், எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கத்து கொடுப்பாரு. சோ நம்மளோட காதுகளை செவி கொடுப்போம். Amen. Praise the Lord. Okay, so இப்போதைக்கு இது போதும். This is enough. So the question நான் கேட்டது
அந்த மாதிரி ஹேண்டிகேப்பா இருக்கும்போது எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம பேசுவோம்? பேசுறதுக்கு நம்மளால முடியுமா? கண்டிப்பாக நம்ம நேச்சுரல்னால முடியாது. அது ஆவியானவர் பேசும்போது, ஆவியானவர் நம்ம சாய்ந்து இருக்கும்போது, அவரு நான் ரெடியா இருக்கேன் பேசுன்னு சொல்லும்போது, நம்ம பேசும்போது அவர் செய்வார். ஆமென். சோ அதே போலத்தான் இப்ப இந்த சயின்ஸ் குறித்து நான் சொன்னது கொஞ்சம் தான். ஆனா நிறைய காரியம் இருக்கு. நிறைய காரியம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரிசர்ச் பண்ணி செஞ்சுட்டாங்க. அது எல்லாமே நான் பார்க்கும்போது வசனத்துல நடந்ததுதான் அங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன நடந்துச்சோ வசனத்துல, என்ன ஆண்டவர் செய்தார் அது எல்லாமே everything they are doing, the same. So we as the believers, நம்ம ரெடியா இருக்குமா? நம்ம தயாரா இருக்குமா? அவ்வளவுதான் உங்களோட கேள்வி. Are you ready? Are you ready to believe and stand? என்ன மாதிரி புயல் வந்தா கூட நீங்க நிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா? ஏன்னா அந்த புயல் அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே போயிடும் நீங்க தயாரா இருந்தீங்கன்னா. ஆனா fear and doubt வந்துச்சுன்னா அந்த புயல் உங்களே கூட்டிட்டு போயிடும் தூக்கிட்டு. Alright, so let's be very careful. Amen. Let's stand. Let's be firm. நான் கூட சொன்னேன்னா அப்ப நீங்க பயந்துருவீங்க இது நெசமலே அப்படின்னு. சோ அதனால இது இப்ப இருக்கட்டும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு. So let us be firm in what we say, in what we think. இன்னைக்கு spiritual கண்ணு. So take courage and daily start praying in tongues. நீங்க தாங்கள ப்ரே பண்ண ஒரு 15 minutes to half an hour to 1 hour ஆவியானவர் அப்படியே உங்களை அலை போல அப்படியே கூட்டிட்டு போகும்போது, then when you are ready, he will pour the rain on you and upon you. So அந்த ரெயின்ல தான் நீங்க பாப்பீங்க என்ன காரியத்தை ஆண்டவர் காட்டுறாருன்னு. So அதை நீங்க பார்த்தோன்னே you will know as a believer with authority how you going to walk out there and stand with authority and speak forth in Jesus' name. Amen. Amen.